الخلق رب العالمين بما وردت بنص وما في الغيب موصولا بكل كتاب أنزله قرآن شفاء للمؤمنين ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو لما في غيب رب أجمعين بالعلماء بأمر الله قرآن وكل الأولياء والصالحين إماما قطبها وجيها تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرقان وقد جمع الشريعة واليقين درس صدى للصادقين محي الدين حقا تدينا كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين ونظمها أبا بكر هباه له جهنمكينا إن ندعو إلى المولى يعم الحاضرين
إلهي نسألك بالاسم العظام الجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب أجمعين من الأوقات ومقدم مشارك الغدير المغربية بريه بريه خصوصا سائر المقدم أهل المعلم الزنبر والدر أجمعين وأهل حضر مقدم أجمعين ثم زاد مقدم أهل بلي من دار السلام خصوصا صاحب الحارة صاحب الضداد الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي مشايخي وأضرنا أولاد وبنات وذريته المتقدم في النار من العلماء أولياء وصال مقدم أجمعين كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كلمات من نفعات من الدين الآخرة وإلى أرواح والدين وأرجوكم خاصة عامة المسلمين عاما أن الله يغفر لهم ويرحم رسولنا برحمته ثم إلى خصوصا صاحب القصيدة الحبيب أبو بكر بن الدرس الأكبر صاحب كتاب بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كلمات من الدين الآخرة ولعنة الشفاء من كل داء والأمراض سقم على خصوصا من نفس الشفاء Daniel bin Ali bin Tayyib, Habib bin Ahmad bin Ali Bahsin, Ustaz Nafal bin Salim bin Syahab, Al-Walidah Suud Maria binti Idrus bin Syahab, wa kullu man awsana bi du'ain syifa' min ikhwan wa sahabana ahbaban Allah yashfihim syifa'an ajilan syifa'an la yurzakum nala'un Allah yatawil aman wasmi'un afiyatan mustaqim muhsin khatimah Allah barik lana fi ma baqi min Sya'ban yudrikna wa iyyakum la yatanasib min Sya'ban بلغنا رمضان يهينا عن التقوى من الاستقامة في قرطاه لأن الله رزقنا التقوى والاستقامة واهتمنا بمسلم خاتم في خير العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبايب وبعض حاضرين حضرات إخوان أخوات رحمنا رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum kita mulai, pada ikhwan yang di teras mungkin bisa masuk ke dalam, masih ada celah kosong di belakang, orang 6, orang 8 masih masuk insyaallah. Dia datang yang belakangan bisa naik ke teras. Yang di bawah pucuk masih kosong, dia ternaik kecuali ada uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral habaib wa babat hadirin hadirat ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-9 menjelang hari malam daripada malam yang ke-10 daripada bulan Sya'ban, kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang penuh berkah ini, di rumah yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh berkah. Duduk kita bersama-sama orang-orang tua kita, bersama orang kita cintai untuk mencari ridha Allah. Inna fid dahrikum la nafahan ala fata'arudu laha, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap hari Allah memberikan pemberian nafahat, pemberian yang luar biasa untuk kita. Ala fata'arudu laha, maka carilah, datangilah nafahat pemberian Allah tersebut. Nah, di mana Allah meletakkan pemberian tersebut kita tidak tahu pasti, tapi bisa kita dapatkan isyarat dari Rasulullah. Di antara tempat-tempat yang mana Allah akan memberikan nafahat itu terbanyak adalah di perkumpulan yang baik. Di situ ada ingat sama Allah, majelis taklim, majelis zikir, salat berjamaah. Ya, majlis yang dibacakan ayat Quran, dibacakan salat kepada baginda Rasulullah. Pasti di tempat itu paling banyak nafahat diberikan Allah. Walaupun Allah boleh saja menurunkan nafahat di tempat yang lain. Ya, mungkin sedang kita dalam keadaan berbuat kebaikan ini dan itu, nafahat turun buat kita. Ya, kita sedang membantu seseorang, bersilaturahmi, menghilangkan kesusahan seseorang, berbuat bakti kepada orang tua, atau kita sedang melakukan ibadah yang sebenarnya kita lakukan sendiri, boleh jadi nafahat Allah itu turun. Tapi nafahat itu akan turun sangat banyak
di tempat-tempat perkumpulan orang-orang baik dalam perbuatan yang baik. Berkata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu an, semasa beliau masih muda, beliau pernah bertanya kepada syekh putunya beliau, guru agung beliau, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau menyampaikan curhat dalam bahasa kita sekarang ni. Kenapalah wahai guru, kata beliau, ketika aku duduk sendirian, ingat sama Allah, berzikir pada Allah, aku tidak seperti yang kurasakan saat aku duduk berkumpul dengan orang banyak dalam zikir dengan ingat pada Allah. Lebih cepat aku rasakan kenikmatan, kehusyuan, segala kebaikan itu saat kumpul dengan orang banyak. Tapi ketika aku dewean, aku rasakan tapi butuh mujahadah, butuh aku harus berusaha berat dengan sungguh-sungguh baru aku bisa dapatkan itu. Maka di situ Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mengatakan, di saat engkau sendiri itu engkau sedang berusaha untuk mendatangi Allah. Tapi ketika kau duduk sama kami, di situ Allah mendatangi kelompok tersebut. Allah mendatangi mereka dengan perkumpulan yang lebih hebat lagi. Alhamdulillah ikhwan rahimakumullah, di majlis di Palembang ini begitu banyak kita dapatkan majalis al-khair. Majlis Isra Mi'raj secara terjadwal sudah selesai, tapi masih alhamdulillah beberapa mushola masjid majlis mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Bahkan di hari-hari ini kita pun banyak menghadiri undangan tahlil, sedekah ruah dan lain-lain, yang intinya sebenarnya itu semua juga mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada kematian. Bukan sekedar ruah, sekedar sedekah ruah baik jadi adat setiap tahun sedekah ruah. Kadang-kadang sampai kita bergaban tahlil barengan, kebetulan si pulang adokan ngapa itu nak barengan kita dah duluan undang wong. Dia tu baru 2 hari ni kita resmi undang. Pacak bergeser badan maghrib tak galak betul geser nak badan rasa itulah. Pacak bergeser badan isyak tetap nak badan maghrib itulah sampai tahan habis isyak kosong maghrib tinggi kok cara. Kadang-kadang kita sampai ngejar sesuatu sebenarnya bukan sesuatu yang wajib, sesuatu yang boleh kita lakukan di waktu kapan pun, habis asar, habis maghrib, bisa tahan nak ngotot habis maghrib sampai bangun 3-4 ekor di kampung sedekah ruah, habis isyak kosong, habis asar kosong. Masing-masing mempertahankan ego, kami lah duluan mendang wong, kami lah duluan ini macam-macam. Itu tidak boleh seperti itu. Silakan kita lakukan sedekah ruah, tapi jangan membuat ribet dan ribut. Jangan bikin ribet dan ribut. Paling afdal kumpul ketiga-tiganya 4 ekor tu aduk ke dilanggar, selesai. Kumpul kalau wong dari maghrib selesainya isyak, semua isyak bubar. Jangan bubar sebelum isyak. Kadang-kadang bubar sebelum isyak, makanan lagi bagi, tidak balik lagi jamaah kelanggar. Selesaikan sampai isyak selesai. Wahakad alhamdulillah, masih banyak lagi dan dalam lagi insyaallah Allah berikan kita umur panjang, sehat walafiat. Dalam keadaan taat kepada Allah, kita benar-benar temukan Allah dengan malam yang penuh berkah, Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah kita akan kupas sedikit nanti di penghujung majlis. Namun di sini kita ambil berkah, kita lanjut ke sedikit pembacaan kitab daripada kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, Fathul Ilah bima yajibul abd lil Maula. Masih kita dalam penjelasan mengenai contoh-contoh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terhitung dengan dosa itu dia bermaksiat sekujur tubuhnya. Termasuk dosa yang dilakukan sekujur tubuhnya. Kemarin terakhir kita jelaskan mengenai masalah iddah. Iddah itu menduduki iddah, mendap di rumah. Bagi siapa perempuan yang terpisah dengan suaminya, baik terpisah itu karena kematian atau karena perceraian, itu ada dalam syariat Islam. Syariat Islam 4 madhab semua membahas tentang itu. Cuma yang menjalankan tidak banyak, bahkan orang yang ngerti pun tidak melakukan itu. Ngerti tidak tahu itu, tapi tidak dilakukannya. Sehingga sampailah seperti yang kami sampaikan kemarin, image muncul di masyarakat yang iddah ini adalah urusan adat habaib. Padahal ini syariat yang harus dilakukan oleh siapapun perempuan muslimah yang terpisah dengan suaminya. Boleh jadi lewat perceraian, boleh jadi lewat kematian. Dia harus duduk manis di rumah, tak boleh mentuh kecuali dengan hajat yang darurat. Untuk dia boleh keluar, dan itu pun nanti diatur mana caranya, mana pakaiannya, mana keadaannya dia keluar, itu semua diatur. Nah ini ikhwan rahimakumullah harus kita jalankan. Kalau kita tidak mau menjalankan atau menerobos larangan-larangan Allah, cuma gawaan hawa nafsu, egoisnya kita, lalu kita melanggar syariat Allah ini, maka tunggulah kecelakaan bakal kita dapatkan.
perempuan itu akan mendapatkan pertama, hari-hari dia tidak ada keberkahan sama sekali karena dia melanggar syariat Allah. Allah membenci dia. Bahkan di sini termasuk yang bermaksiat bukan cuma tangan, bukan cuma mata, bukan cuma lidah, bukan cuma kaki dan bagian tubuhnya, tapi sekujur tubuhnya dia bermaksiat kepada Allah. Dan dia akan mendapatkan fitnah. Perempuan akan mendapatkan fitnah. Keluarganya yang membiarkan perempuan keluar, apalagi dengan berdandan pula dengan segalanya, maka akan lebih besar lagi malapetaka yang dia dapatkan. Dan ulama pun mengatakan keburukan ini akan menjadi suatu musibah pula buat suami yang ada di dalam kuburan. Karena perihal keluarga yang sudah meninggal itu akan disampaikan Allah kepada orang yang sudah meninggal. Maka alangkah hancur dan hati pilu seorang suami ketika mendapatkan bibinya dibocor di mukanya Allah, bukan setelah dia meninggal mendekatkan diri kepada Allah, justru melanggar syariat Allah. Maka dia terasa juga kesakitan dan tersiksa dalam keadaan tersebut. Apalagi maaf, memang dia tak ngajarkan agama, dia bakal disiksa di adab sebelum dia belum kiamat, akan diadab lebih lagi. Nah, ada satu hal lagi berhubungan dengan hal yang seperti ini, tentang kematian seorang suami atau terpisah kewafatan seorang suami. Ada satu hal lagi yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan, yang mana kalau dilanggar tidak dijalankan, maka dia berdosa, termasuk dosanya dosa sekujur tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qul ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Wa adamu mulazamatil mu'taddati lil maskan bi ghairi udhur. Itu yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tidak menjalankan iddah untuk duduk di rumah atau di tempat tinggalnya tanpa ada udhur. Kalau ada udhur boleh, udhurnya udhur syar'i, bukan udhur kita muat dewek. Ada apa-apa, kami ini kan macam ini juga, kami tidak, bukan itu yang bahas, bukan itu musyawarah sama keluarga, bukan, tapi musyawarah dengan syariat. Tanyakan syariat, nak mana boleh tak keluar, kalau boleh keluar dan mau posisi macam mana, kami ini darurat, ni nak tidak. Kadang-kadang darurat menurut pandangan kita, menurut syariat belum darurat. Ya, macam contoh seorang perempuan ngotot nak nyari duit, bergawe di luar, sementara dulunya yang mampu bantu dia banyak, keluarganya bantu banyak. Kalaupun maaf dia ada yang bantu dengan majanan, yang minjem duit untuk kebutuhan dia masih ada, maka tak boleh dia keluar. Ya, dia bisa nyuruh anaknya untuk belanja, untuk menjaga toko. Ngapa dia nak melok mentuk keluar menjaga toko? Beli makanan, kalau laparan, tak pacak masak di rumah, gas habis. Nyuruh anaknya ada, nyuruh tolongnya ada, nyuruh minta tolong tetangga bisa belikan gas. Kenapa dia harus keluar? Nah, ini batasan darurat itu jangan kita paksakan dengan kehendak kita, tapi dengan kacamata syariatnya. Satu lagi, samping masalah iddah, yaitu namanya ihdad. Wa adamul ihdadi ala zauj. Wa adamul ihdad ala zauj. Ini juga suatu yang mungkin banyak orang betina tak tahu. Cuma di Indonesia digawikan, tapi ngawikannya sesuai bukan dengan syariat. Apa itu ihdad namanya, ikhwan? Ihdad ini adalah sikap yang harus diambil oleh seorang istri ketika suami meninggal, dengan menghilangkan segala bentuk perhiasan yang ada pada dirinya, dilepas anting-antingnya, gelang cincinnya, berpakaian-pakaian yang sangat sederhana. Tak boleh dia pakai pakaian yang cantik yang belagak. Ini berlaku bagi suami yang meninggal ataupun dia dicerai oleh suaminya. Nah, ini jarang dipakai, bahkan kita dapat saksikan di luar, bahkan kita sedikit lagi juga di TV itu yang meninggal seorang tokoh ustaz ngetop, masya Allah, bininya masya Allah pakaian rumah tamu diwawancarai dengan pakaian cantik belagak, gelang segala macam. Seharusnya tidak. Di samping dia harus duduk manis di rumah menjalankan iddah, dia pun tak boleh berhias, berpakaian mewah cantik itu tak boleh dilepas. Cincin mewahnya lepas, pakai cincin yang biasa baik. Anting-anting mewah dilepas, pakai yang biasa baik. Kalau lepas, tak kata mewah kalau usah, dia sudah ada pakaian perhiasan. Sampai kapan? Sampai selesai masa iddah. Kalau ceramah jangan ngobrol, dari tadi ngobrol lebih ini. Ya, kalau lagi ceramah jangan ngobrol, kan ngobrol di bawah. Nah, ini ikhwan rahimakumullah harus dilakukan seorang istri selama dia menjalankan masa iddah. Kecuali kata ulama, kecuali, nah ini pembahasannya memang agak panjang, namun kita bisa sampaikan. Kalau dia ini dicerai, statusnya talak satu atau baru talak dua. Kalau baru talak satu dan talak dua, ikhwan rahimakumullah, ada kemungkinan suami bakal balik.
dia baca ditarik lagi sebagai istri oleh sang suami, kurujuk kau. Nah, di sini seorang suami istri yang sudah bercerai itu harus pisah rumah. Pisah rumah. Kemungkinan besar kita mengalami ini mentu. Bukan bini kita suruh mentu, kita di dalam. Kalau tidak memungkinkan, maka ya boleh juga misalnya kebetulan bini kita tu kita tarik ke rumah. Bini melok kita keluar sama keluarga kita. Nah, ketika kita bercerai, bini ini ngasuh tak nyaman. Kenapa? Ya dia ngasuh, ini pihak lakinya kalau sebenarnya dia bercerai sama lakinya. Maka kewajiban kita, selagi maaf ini perceraian bukan karena durhaka bini, bukan. Karena ya ketidakharmonisan rumah tangga, kesalahpahaman, terjadi hal-hal yang ya kehidupan rumah tangga biasa. Maka kewajiban kita sebagai suami nyarikan rumah kontrakan untuk dia. Carikan rumah atau tempat yang layak, bukan mewah, yang layak, yang dia pakai hidup tidak kebasahan, tidak kebanjiran, tidak kepanasan. Tak kata AC, tak apa-apa, penting ada kipas angin minimal. Tak pula nak ada TV, tak pula nak ada sesuatu yang memang mewah, kompor gas makin biasa menjadi, pokoknya untuk hidup bisa layak. Itu kewajiban kita. Tapi seandainya memang kita sudah berumah tangga dewek, lalu terjadi perceraian, bini kita lebih berhak untuk tinggal di dalam rumah itu selama masa iddah. Selama masa iddah, tinggal bersama anak kita. Kita tidur di mana? Tidur di langgar ke barangkali. Ya, kalau tak kacik lagi rumah abang, rumah ibu, tidur di langgar, itikaf kita. Ya, mana boleh kita ngoseh dia. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, kita boleh untuk bertemu dengan bini tadi selagi masa perceraian itu, tapi status kita membagaikan bukan suami istri. Harus ada mahram kalau kita nak ketemu. Harus ada mahram. Misal kejadian ini terjadi banyak di antara rekan-rekan kita. Ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, sudah cerai. Nah, sementara dia punya anak. Anaknya 3 kecil-kecil. Tanggung jawab nafkah, sandang, pangan, papan masih tanggung jawab suami. Jangan lupa. Kalau kita bercerai, anak kita tidak melok. Bini kita semasa iddah tetap kita tunjuk nafkah. Selagi, maaf sekali lagi, dia kita cerai bukan karena durhaka. Tapi kalau dia durhaka, minggat dari rumah, disuruh main dak galak, tekak ngelawan, tekak bantah, pokoknya durhaka, maka tak perlu tunjuk nafkah, tak apa-apa diceraikan. Diceraikan tak wajib tunjuk nafkah, karena ini namanya perempuan ini Aisyah. Artinya nama perempuan ini namanya dia ini sudah durhaka. Kalau si yang durhaka, istri durhaka, ketika dicerai, tak wajib tunjuk nafkah. Kadang itu terserah. Yang wajib ini adalah anak-anak kita. Kewajiban kita sebagai suami. Nah, bolehkah kita mengunjungi? Boleh. Tapi tak boleh kata, maaf, status ini bini kita ini ketika cerai belum kita rujuk, itu macam bukan bini kita. Walaupun dia masih tetap hubungan ikatannya sama kita, talinya masih kita pegang. Karena baru talak 1, talak 2 dan belum selesai masa iddah. Jadi kita mengunjungi, kangen sama anak, pengen tengok budak. Baca di telepon bini. Aku dari pasar, so ini nak mampir nak ke rumah nak tengok budak-budak. Yalah julah. Ya, atau kita nelpon mertua kita. Betulan di rumah mertua anak kita sama bini tadi tu. Minta izin, tak boleh dihalangi ni. Oh, tak kata cerita. Kau sudah cerai sama bini sama anak kami. Tak boleh ngayu rumah, tak boleh menjak rumah kami ni. Haram. Oh, dia punya hak. Punya hak nak tengok anak. Bahkan itu diaturkan dalam syariat. Dalam undang-undang negara diatur juga. Adalah kemiripan dengan syariat. Ya. Dia boleh mengajak jalan-jalan misalnya ketika tidak dikhawatirkan suatu keburukan yang bakal dilakukan oleh suami tadi kepada anaknya. Kalau bakal diajak jalan-jalan dicolik lagi ke Surabaya misalnya, tak boleh. Ya, tapi karena mengunjungi, dia punya menunjuk makan, memberikan makanan buat anaknya, boleh. Nah, di sini ikhwan rahmatullah, balik ke masalah ihdad tadi. Ihdad tadi kan seorang perempuan yang sedang melaksanakan iddah disuruh untuk tidak berpakaian cantik, tidak berdandan, tidak bermake up. Di rumah, kalau pembentu pun harus seperti itu. Melepaskan dia punya perhiasan yang mewah-mewah, dilepas ke galau. Baju pun baju sederhana. Nah, kecuali dalam posisi ini. Apa itu? Ketika dia tahu lakinya bakal mengunjungi anaknya. Anaknya tadi itu katakanlah ada yang sudah balik, ada yang masih kecil-kecil. Ada mahram di situ. Jadi kalau lakinya datang menemui budak, dia melok nyengol, nyetaurai kepada suaminya, hukumnya boleh. Kalau sekedar ketemu boleh, ngobrol dikit boleh, tapi bukan khalwat. Kalau khalwat hukumnya kita bukan suami istri seakan-akan di situ.
Memang kita sudah cerai, cuma tali masih pegangan kita ketika belum selesai masa iddah tadi. Nah di sini kata ulama, saat yang seperti ini maka dibolehkan, bahkan dianjurkan bagi sang istri berdandan cantik-cantik molek. Bagilah baju yang belagak cantik manis, ngapo? Kau get nak ketemu laki. Walaupun tujuan laki bukan nak ngari kau sebenarnya, nak ngari anak. Tapi dia masih tetap boleh ngugon ke minuman. Dia nunjuk makanan boleh. Nah, kenapa dia pakai cantik? Ya kalau baik laki tadi pasti oh cantik juga bini aku, sayang aku lepas ke cantik sayang itu aku kemarin hilaf, baru sadar. Kemarin itu dia sadar kalau dia hilaf, aku semalam tak tahu. Ya Allah, pikir dia cantik, laga, molek. Nah memang itu tujuan apa? Agar berharap rujuk ini terjadi. Nah itu yang diperbolehkan. Itu yang diperbolehkan. Tapi dengan indikasi juga dia yakin di situ tidak ada bakat terlintas di pikiran suaminya, dia ini senang dengan dicengih tadi berdandan. Nah, lain pula itu. Kan ada betina tadi berdandan cantik molek, menunjukkan kalau dia senang, happy dia dicengih gitu. Nah, kalau ada pemikiran bakat seperti itu, dah. Pakaian yang biasa, tak boleh tampil cantik. Tapi kalau ada, misalnya sudah ada bocoran, ya, ada bocoran yang dia tahu sama dia. Caknya Zakaria laki kau tu ada nyeselnya, pengen nak balik lagi sama kau tu. Tahu di mana kamu? Ya kami ini punya laki kami ini kawan sama dia. Jadi Zakaria tu ngomong sama laki kami, di kawannya Khadijah ni. Ya, namanya Atika. Uji Atika tu ngomong Khadijah yang sudah diceri tadi. Jadi pecahnya Zakaria tu ada kepengen nak balik lagi. Ya, dia terfikir sama anak-anak juga, caknya masih cinta sama kamu. Nah, ada kabar yang ini nih, ayun nasib namanya, angin sepoi-sepoi, kabar gembira. Nah, di sini boleh seperti ini tadi pas tahu lakinya bakal datang, ya mungkin jadi juga mengunjungi anak itu tujuannya bukan mengunjungi anak, mengunjungi emaknya anak, emaknya budak, bukan mengunjungi budak, ya, cuma jadi perantara tadi. Ya, kalau kacik budak nak ngari baik tak boleh. Ya, kalau maaf ceri tanpa anak dia nak ngari sengaja tujuan ngari bini ni, ya tak boleh, bukan mahram saat itu hukumnya. Walaupun masih diikat oleh dia, orang lain dapat cak ngawin dia. Kecuali kalau selesai masa iddah belum dirujuk, maka yang perempuan baru boleh dikawini oleh lelaki yang lain. Nah, dalam hal ini baru boleh berdandan. Si betina tadi berdandan cantik-cantik molek, ya tetap dengan nutup aurat, bukan dandan dengan mengundang hawa nafsu, bukan. Ya, dengan pakaian yang sopan, yang cantik, yang rapi, yang bagus. Ya, ketika dia tadi ngantarkan anaknya tadi depan laki tadi lupa tak nyengok anak sambil nyengok bini terus. Padahal tujuan nak nyengok anak salaman nunjuk ya. Ya, tangan nunjuk, mata dia mandang ke bininya sampai tadi. Misal saking terdekat lah, akhirnya terfikirlah. Apalagi pas itu tengok budak kecil budak masih kecil. Terharu Allah, astagfirullah, cobalah aku tidak ceri ke bini aku kemarin. Tapi masih ada kesempatan, baru talak 2 misal. Terbuka pikirannya, nengok kemolekan kecantikan sang istri dan terhal sama budak-budak tadi. Nah, kemungkinan bakal diru. Nah, ini yang boleh satu-satunya. Satu-satunya boleh yang dilakukan oleh seorang perempuan meninggalkan ihdad di saat dia ada harapan untuk kembali dirujuk oleh suaminya dan ada kesempatan untuk bertemu itu. Ya, hati-hati kamu, naudzubillah min dzalik, perempuan-perempuan yang diceri atau yang meninggal suaminya, ihdad jalankan. Kemudian apa tadi? Iddah jalankan. Jangan pula mendap di rumah tapi rai kamu tersebar di HP di mana-mana. Sama baik. Video callan, TikTok, naudzubillah min dzalik. Bini ni iddah, aku dah baca mentu ngomong sama kawan itu ni, aku lagi nyandangkan iddah, baca mentu video callan dia. Kau ni sama baik dengan kepanasan buka baju, kodong masih dipakai. Baju dibuka, terbuka aurat, kodong masih berkodong kan ni. Iya, badan kau terbuka aurat. Nah, sebar mana-mana gambar dia, foto dia. Kadang-kadang jadi lolo, iya, motor dia nyebar ke sana, nyebar ke sini. Karena banyak zaman sekarang banyak orang lolo. Nganten baru banyak juga lolo. Berdua di bilik kamar foto budak cepret, sebar ke kawan bininya, sebar ke kawan lanangnya. Lolo. Itu orang
Loh. Jangan nanti jual foto inti sama bini inti. Kemesraan kita nikmati, tidak usah tunjuk tahu wong. Kadang-kadang foto baik mesra, di luar foto itu na'udzubillah, rumah apa dia ribut tiap hari. Nah, jadi ini namanya ihdad. Ya, ihdad alal zaud. Artinya seorang perempuan yang dicerai atau meninggal suaminya, dia pakai pakaian. Nah, itulah tadi yang saya katakan, adalah sedikit orang Indonesia ini melakukan itu, tapi mungkin bukan melok cara Islam mungkin. Apa yang saya kalau betina di Indonesia ini, apalagi di kalangan artis, di kalangan ngomong yang pejabat-pejabat di luar sana, mungkin kita ni awam banyak juga melok. Kalau laki meninggal, pakai baju hitam-hitam kalau ya. Dan juga kan, ya memang meninggalkan glamor kan, kalau dia tidak meninggal tadi pakai baju warna-warni kelap-kelip. Abaya kalau ini baju hitam-hitam, kalau kacamata hitam, kordon hitam, sebel hitam. Tapi melok ke kuburan. Ya, melok ke kuburan, nangis depan kuburan. Kau nambah ke laki kau azab di kuburan. Mendadak tino, jangan mentu. Ya, jangan mentu. Kalau ada wasiat dari lakinya sebelum meninggal, saking cinta sama bini, Khadijah istriku tercinta, kalau sampai kanda meninggal dunia, maka aku berharap kau tetap setia. Datangilah kuburan aku setiap Jumat, baca ke Yasin, tabarok, dan siramkan banu 7 warna. Wah, wasiat ya. Mama ni meninggal lakinya. Khadijah macam ini, nangis, wasiat dari aku harus ku jalankan. Siapa ngomong yang harus jalankan? Lah, ini wasiat batal hukumnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat Allah. Kau tak boleh keluar rumah, walaupun laki kau setiap Jumat datang ke kuburan menunjuk ziarah kubur tu boleh, tapi ketika masa iddah belum selesai tak boleh. Apalagi nak pakai perlente, pakaian belagak-belagak dulu, pakaian tak belagak baik tak boleh. Jadi mama wasiat tu Ustaz, wasiat itu bagi kalau kamu tak lakukan, laki kamu mama di kuburan, justru kamu lakukan, laki kamu tersiksa di kuburan. Jadi tidak boleh dilaksanakan. Jadi tidak semua wasiat itu harus dilaksanakan ketika bertentangan dengan syariat. Tidak dijalankan. Cukup baca ke Yasin tabarak di rumah dia untuk lakinya, selesai. Nak nyiram kembang tujuan, misalnya titip ke orang baik, saya pun repot. Ya, itu pun juga tidak ada dalam syariat kembang tujuan itu. Ya, yang ada tu nyiram banyu setelah dimakamkan, memang sunnah. Nah, jadi yang seperti itu tidak boleh, bukan tak wajib, tak boleh dijalankan, haram. Karena wasiat itu bertentangan dengan syariat Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu, habaib ikhwan rahimakumullah. Pembahasan kita ada kitab Fathul Ilm Mijul Awal, insyaallah kami masih afiat. Ada satu pertemuan lagi kita sebelum Ramadan ini, yaitu setelah di Sya'ban insyaallah Senin depan. Masih ada satu kali pertemuan lagi insyaallah sebagai majelis penutupan majelis insyaallah. Setelah Ziarah Kubra kita bakal siap untuk nyambut Ramadan, mungkin majlis kita istirahatkan sampai Syawal, akhir Syawal atau pertengahan Syawal kita buka lagi insyaallah. Jadi insyaallah masih ada satu kali pertemuan lagi Senin depan biidznillah subhanahu wa taala. Ma'asyiral habaib ikhwan hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Di antara kemuliaan keagungan yang Allah berikan di bulan Sya'ban adanya malam nisfu Sya'ban, Lailatul Mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan Allah menjelaskan tentang malam ini, disebut oleh Allah Lailatul Mubarakah, malam yang berkah, allati yufraqu amru kullah, yang mana pada malam tersebut Allah menetapkan segala perkara-perkara kehidupan hamba-hambanya untuk dalam jangka waktu setahun ke depan. Dari Sya'ban sampai ketemu Sya'ban tu, apa yang bakal kita alami, kita dapatkan, baik yang baik atau yang buruk, itu ditetapkan Allah. Tentang ajal, tentang rezeki, tentang kesehatan, tentang segala hal Allah catatkan, Allah tetapkan untuk kita di malam nisfu Sya'ban. Maka di situlah kita berpinta sama Allah agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita, rezeki yang lancar, halal dan thayyibah, badan sehat wal afiah, panjang umur dalam taat kepada Allah. Kalaupun diwafatkan, minta meninggal husnul khatimah. Ikhwan rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban malam yang penuh berkah. Begitu banyak dalil-dalil dalam hadis Rasulullah menjelaskan tentang malam-malam berkah, dan setiap hadis selalu malam nisfu Sya'ban disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an,
dan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari beberapa riwayat hadis. Di situ Rasulullah SAW pernah didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Ata Jibril ila Nabi SAW. Datang malaikat Jibril pada malam nisfu Syaban. Waktu itu Nabi belum tahu tentang fadilah kemuliaan malam nisfu Syaban. Jibril datang menyampaikan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, hadhil layla nisf min Syaban. Wahai Nabi Muhammad, kata Jibril AS, ini malam nisfu Sya'ban. Walillahil utaqa'u minan nar bi'adadi syu'ur ghanam Bani Kalab. Ini sering tiap tahun kita sampaikan, asatis lain juga nyampaikan. Sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban itu, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan dari api neraka. Orang yang sudah divonis bakal na'udzubillah bakal masuk dalam nerakanya Allah karena dia banyak berbuat dosa dan kesalahan, pada malam nisfu Sya'ban itu kalau dia benar-benar tobat kepada Allah, dia bakal diberikan salah satu bagian jatah. Berapa banyak jatah yang disiapkan Allah untuk memberikan kebebasan pada hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu sangat banyak dengan jumlah yang tak terhingga. Dari mana kita tahu? Jibril alaihissalam mengatakan jumlah manusia yang bakal diberikan Allah pada malam nisfu Sya'ban kebebasan dari api neraka itu bi'adadi syu'ur ghanam Bani Kalab, sebanyak jumlah bulu domba, bukan jumlah domba, jumlah bulu domba milik Bani Kalab, milik suku Kalab. Kalab ini anjing. Kenapa suku ini disebut anjing, suku anjing? Karena dia banyak pelihara anjing. Kenapa sebab dia banyak pelihara anjing? Karena anjing itu dipergunakan oleh mereka untuk membantu menggembala kambing. Kenapa sampai memperbantukan dengan anjing? Karena saking banyaknya kambing punya mereka. Jadi kalau kambing itu cuma hitungan di bawah 50, dia sama anaknya baca ngegeng. Tapi dia sudah hitungan sampai beratus-ratus. Sikok rumah, sikok keluarga itu punya ratusan kambing, bahkan ada yang mencapai lebih dari 1000. Sehingga tak cukup kalau dia cuma 3-4 ngegeng, butuh anjing melok ngegeng kambing tadi itu. Nah kalau kita hitung misalnya ada 50 kakak, 50 keluarga, punya kambing masing-masing 500 be, lah berapa puluh ribu jumlah kambing itu. Nah sekarang hitung ke sikok be dari kambing itu, dari 50.000 kambing katakanlah, hitung ke sikok be dulu, berapa jumlah bulunya, tetak kakinya, nah di kaki itu banyak halus-halus, nah hitung ke, ya, sama kupingnya, teteli dulu, ada di kuping banyak halus-halus. Artinya untuk hitung sikok kambing kita kewalahan. Bahkan kita dapatkan mungkin jumlah bulu itu mencapai jutaan dari sikok kambing. Nah ini sekian ratus ribu kambing milik Bani Kalab itu. Sebanyak itulah jumlah yang bakal Allah. Artinya kalau kita gambar sekarang mungkin puluhan miliar katakanlah. Nah kalau macam itu nih Ustaz, kita umat Islam sudah nyosok jumlah itu. Karena umat Islam tak nyampe 3M sekarang ni, tak nyampe 3 miliar, 2 miliar sekian. Kalau Allah menyiapkan 10 daripada jumlah itu dengan jumlah yang banyak, katakanlah sampai jumlah 10M, berarti kita dapat galau? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Karena Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari Jibril AS, memang walillahil utaqa'u minan nar bi'adadi syu'ur ghanam Bani Kalab, illa ada pengecualian, kecuali ada pengecualian, kecuali ada yang tidak dapat. Dalam riwayat macam-macam, cuma kebanyakan dalam riwayat yang paling sempurna 7 ini disebutkan. Pertama disebutkan oleh Jibril AS, musyrik, wong kafir. Jadi wong kafir sudah keluar dari kelompok ini, tak bakal dapat malam itu. Wong kafir tak bakalan dapat bagian itu. Jadi tinggal jatahnya wong muslim, nambah lagi kita. Yang ngasuh kita bakal dapat, itulah pasti ngapo. Kemungkinan yang akan disiapkan Allah itu katakanlah 5.000 utaqa'u minan nar. Sementara jumlah umat manusia sudah disisihkan, tinggal umat Islam dan umat Islam tak nyampe 3M. Pasti dapat kalau kita ni pasti. Tak, belum tentu. Masih ada 6 kelompok yang harus kita hati-hati. Dan nanti bakal sampai belasan. Illal musyrik, tak bakal dapat. Lalu kedua siapa? Musyahir, wong yang musuh-musuhan. Nah kan sudah disampaikan waktu kita bahas tentang solat dalam Isra
wong yang tak bakal diterima Allah solatnya, wong yang musuh-musuhan. Nah, tahun ini banyak masih orang yang bermusuh-musuhan, cuma caknya agak volumenya agak lebih dini daripada tahun-tahun dulu. Yalah pintar dah capek kalau. Ya, musuh untuk apa? Kita berkawasan di bawah pocok, joget, berangkulan, tak lama lagi berangkulan. Kita bergebukan, berkatuan, segala macam. Ya, tak lama lagi yang kalah dengan yang menang. Duduk dagang bagi jatah dia. Ini munafik kalau jadi. Umat ini sudah beribut, putus hubungan, silaturahmi, hancur segala macam sampai kejadian berapa banyak yang meninggal sekarang ini. Sekarang sudah mencapai 50 lebih, dulu sampai 700 tahun lalu. Ya. Dia habis cak pemusuhan cak union, habis ini dia bergabung bagi jatah kursi, bagi jatah jabatan di pemerintahan. Tak usah bagi pemilu, usip baik menang. Iya, usip baik kau menang sudah, kami pilih melok belakang. Ngorbankan duit negara triliunan, bahkan ngorbankan jiwa, ngorbankan segala macam, pecah keluarga, pecah kampung, segala macam perusahaan. Kalau kita tengok mereka-mereka yang ditunjukkan itu, ngawak kotak, ngawakin arus sungai, ada yang sampai tenggelam, ada yang sampai meninggal, ada yang macam-macam. Pas sudah jadi yang pucuk, Masya Allah, pesta bareng, makan bareng. Na'udzubillah min dzalik. Oh, tak bisa macam itu. Cukuplah bila kita ngasih dia itu kan sakit hati. Kita milih beliau-beliau itu, tak tahu pas kalah, beliau itu naik ke pucuk, duduk di samping, jadi pasukan orang itu. Kita beracau, kita beributan, kita apa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwan, musahin, orang yang musuh-musuhan, adik-beradik apalagi musuh-musuhan. Ya, musuh-musuhan. Nah, cak tadi yang kami sampaikan tadi, na'udzubillah, gara-gara sedekah gua musuhan. Gara-gara ngapa? Kami lihat dulu ngundang nilanggar itu malam habis maghrib. Dulu baru 2 yang lalu, kami seminggu yang lalu ngapa nak milih habis maghrib juga tu seharusnya balik maghrib. Tak ada nak bisa. Yang ini ngomong kami lah mesen makanan habis maghrib. Oh ini tak pacak nak maghrib kalau. Akhirnya ruah sedekah orang balik ngawak besek perut kenyang, kita nyimpen kesumat di hati. Ngapa? Pas nengok di tahlil, si Ujang, si Udin, si Budi, si Ahman, si Holin tak katik kalau. Mana pergi tempat si mukmin. Oh, mulai kita sakit hati. Ya, kenapa macam ini? Gawe bahaya, datang ke maksiat jadi. Apalagi na'udzubillah min dzalik, gawe ini bukan cuma maksiat biasa, musyahil. Salat kita tak diangkat, malam nisfu Sya'ban tak dapat bagian. Jangankan cuma maca 3 kali, kamu maca 30 kali la Yasin tak dapat bagian. Musyahil. Kemudian dari akibat musyahil ini qatir rahim. Yang sudah sampai putus silaturahminya. Tak galak bertemu, tak galak belakang, nombor HP dihapus tu tahan. Ya, aku harapkan HP aku nyimpen audio. Cus, wow, hebat. Sampai dihapus tu. Sampai anaknya pun diwanti-wanti, awas kamu kalau pergi sedekah di rumah si fulan tu aku tak ridho. Awas kalau kamu mijak rumah dia. Wah, dia yang bermusuh, anak cucu suruh melak bermusuh juga. Qatir rahim. Tidak bakal dapat siapapun kita. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita pernah disakiti wong, ya, kita disuruh untuk memaafkan. Wajib hukumnya. Ya, walaupun secara manusiawi melupakan kezaliman orang itu sulit. Ketika melupakan kezaliman orang itu sulit, ini tidak jadi dosa buat kita. Yang jadi dosa kalau ketika orang itu minta maaf kita tidak mau maafkan, atau kita tidak boleh nunggu. Kalau kita nunggu kita sama-sama berdosa. Ya aku nak maaf ke kalau dia datang minta maaf semua. Kalau dia tak datang minta maaf, anda tak nak maaf ke? No. Apa Allah begitu sama kita? Allah tidak menunggu kita datang, kadang-kadang dimaafkan Allah karena berkat doa untuk kita, berkat gawe kita yang lain, berkat doa orang lain kita dimaafkan Allah. Tak boleh seperti itu. Nah, cuma perkara melupakan kejahatan orang itu sulit, tak baca. Anda sudah maafkan, cuma Allah setiap anda tengok gaya orang itu hati-hati ingat lagi dengan gawe jahat dia sama kami sekeluarga. Jadi maknanya kadang-kadang berat nak hadir majlis. Kalau di rumah dia tu ada acara di rumah dia tu berat kami hadir. Sebenarnya kami tak kacik lagi menyimpan kebencian tu. Cuma nak melupakan tu sulitnya. Misalnya itu manusiawi. Itu suatu manusiawi. Nak melupakan kejahatan orang tak berat. Tapi tidak ada kebencian sudah. Kita sudah maafkan. Ketemu dia ahlan wa sahlan. Cuma kadang-kadang pas terkenang juang tu trauma. Ya. Nengok dia tadi terkenang lagi, nengok rumah dia terkenang lagi, nengok tempat yang pernah kita dizalimi dia terkenang lagi. Itu suatu yang manusiawi.
Ya, itu suatu yang manusiawi. Bahkan itu bukan kita nak melari kita dengan hal yang seperti ini. Rasulullah pun mengalami. Begitu beliau menerima, memaafkan, meridai Wahsy yang telah membunuh paman beliau dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ketika Rasulullah bertemu Wahsy, Rasulullah kadang teringat dengan paman beliau. Maka sampai Rasulullah itu meminta Wahsy untuk jangan sering tampil depan Nabi. Bukan Nabi benci, bukan Nabi tidak suka. Nabi sudah memaafkan, ridho. Siapa yang tidak ridho? Tak ada bersin paling ridho dengan kita Allah melebihi Rasulullah. Tapi setiap nengok Wahsy terkenang lagi, nengok Wahsy terkenang lagi. Nah, itu suatu yang sifatnya manusiawi. Ya. La ilaha illallah. Qati'ur rahim. Sahir, musahin, qati'ur rahim, agul walidain. Wong yang durhaka sama tua, hati-hati. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tak baca nyenangkan, minimal jangan nyusahkan. Tak baca mengimbiakan, minimal jangan nyedihkan. Belum baca ngenduk, jangan banyak kendak. Belum baca ngebanggakan, jangan menghinakan. Minimal. Ya, kita sudah bahas di hari Rabu di kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Itu menjelaskan tentang birrul walidain. Bagaimana tingginya derajat orang tua kita, bagaimana harus kita hati-hati benar jangan sampai kita melakukan satu kesalahan kepada mereka, karena akibat kesalahan kita kepada orang tua akan mengakibatkan ketidakridhaan Allah kepada kita. Tapi dengan kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita, Allah yang murka akan hilang kemurkaannya dan menjadi ridha kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kemampuan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita semasa hidup mereka dan setelah wafat mereka, insya-Allah taala. Agul walidain. Kemudian siapa lagi? Mudminul khamar. Wong yang masih terus mabuk-mabukan. Memang zaman Nabi dulu dah katik narkoba, katik ganja, katik heroin. Ya, sekarang Masya Allah macam-macam bentuk yang memabukkan. Apapun. Ya, kullu khamrin alaina muharram. Setiap yang memabukkan itu atas kami hukumnya haram. Wa kullu muskinin khamr hukumnya. Setiap yang memabukkan hukumnya khamr. Khamr itu yakhmur, artinya membekukan otak, membelenggu otak manusia. Sebutlah khamr. Apapun makanan minuman yang sekarang ada, ya, narkoba, obat ini, obat itu, ganja, semuanya sama. Orang itu benar taubat-taubatan nasuha. Maaf, jangan bermain. Malam nisfu Sya'ban taubat, besok ngawit lagi. Oh, celaka kau. Taubatan nasuha. Tak nunggu malam nisfu Sya'ban dari hari ini. Berhenti minta ampun sama Allah. Jangan sampai kalau kita menganggap gampang naudzubillah min dzalik, macam tadi nak maafan nunggu malam nisfu Sya'ban deh. Kalau nyampe umur kita, kalau tak nyampe. Kalaupun kita disampaikan Allah, tapi saat itu Allah membenci, sudah murka karena kita bermain-main, Allah jadikan justru malam itu kita tetap bermusuhan. Tidak ada terbuka hati untuk maafan. Bahkan untuk malam itu kita tetap bermaksiat dengan mabuk-mabukan tadi. Nah, jadi apa kita? Na'udzubillah min dzalik. Musyahin, syahir, musahin, ghatir rahim, ugul walidain, mudminul khamr. Kemudian siapa lagi? Wong yang sombong dengan pakaian. Ya, wong yang sombong dengan pakaian. Wong ini juga kalau zaman Nabi dulu, wong sombong itu biasanya wong kaya-kaya kalau pakai baju ngeleng-ngeleng. Pakai gamis nyampe ke lantai, pakai sewek nyampe ke lantai. Ya, kalau sekarang kesombongan itu bukan cuma lewat itu baik. Ya, dengan merek pakaian, ya, dengan merek jam. Zaman dulu mana ada jas merek di luar. Merek itu di toko, kalau tidak dijaga, ini lagi di luar. Nak ngambil ke tas, oh hebat-hebat kita ngawak tas. Oh, tas sampai yang sebelah mau ngawak tas mahal tu. Tas. Tas apa? 1,5 juta. Setengah juta. Belum dengar lagi pas muka set untukkan HP yang pecah telip terpulok. Wow, tambah lagi. Lolo ibu dulu ikut lagi. Majlis pergi majlis enggak pernah ngogoi wong itu. Ya. No. Sombong dengan merek pakaian, dengan merek baju, dengan merek HP, dengan apa dunia membuat kita sombong manusia. Ya, itu juga akan celaka pada hari tersebut. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, mereka tidak dapat bagian daripada Allah yang Allah berikan bagi orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit seperti tadi. Ya.
musyrik, musahir, musahim, qatir rahim. Tukang sihir belum saya sebutkan. Wong yang main dukun. Dukun sudah setahnya jelas. Yang ngagi dukun, ngagi wong pintar ya. Berarti ngagi dia pintar buat berbunga. Dari mana? Itulah ada orang pintar. Itu datang aja ke dia. Berarti datang dia wong bengah. Ya. Tukang sihirnya yang meminta hajat sama tukang sihir ini sama dah bakal dapat. Yang pakai kemat-kemat sekarang ini, panglagi segala macam itu. Ya, itu semua na'udzubillah min dzalik. Sihir itu semakin hebat, tidak akan dia semakin hebat keadaan tukang sihir kecuali semakin dia jauh dari Allah. Dia harus menghinakan agama Allah. Bahkan kita dapatkan beberapa kejadian di negeri ini, tukang sihir itu ketika dia mati didapatkan ternyata dia menghinakan Al-Quran. Al-Quran ditaruh di lubang besi di rumahnya. Dengan itu dia dapat pangkat setan kuat yang ngewangi dia. Semakin dia berani menantang Allah, semakin dia pangkatnya semakin hebat. Nah, ini kelompok-kelompok yang dilaknat Allah tidak dapat. Dan ayat menyebutkan juga akal riba. Yang lain akal riba, orang yang makan riba. Hati-hati ya. Minari zaman ini bukan zaman siraman wahani. Siraman amplop. Ya, dulu serangan pajak, sekarang tidak pakai serangan nih. Kalau serangan teribut biasanya kan, disiram. Oh banyak, bahkan terang-terangan magi kayaknya tadi. Ya Allah, sedih kita. Aku tidak tahu duit haram itu. Nah, ini kelompok akul riba termasuk. Ya, uang yang makan riba, sambung yang nunjuknya juga sama. Tak bakal dia makan riba, kecuali dong yang nunjuk riba tadi. Kadang-kadang manusia ini pakai akal dia. Ustaz, ngapa berdosa kan wajar, dia nolong kita minjemin duit kalau kita nunjuk lebih. Punya ngatur ini Allah ngatakan tidak boleh. Kalau gordon itu gordon hasanah. Kalau mau nak minjem cara baik-baik, tidak ada tambahan sama sekali. Minjem 10 balik 10 itu baru namanya nolong. Kalau minjem 10 balik 15 sampai balik 18 balik 20 itu terlolong, bukan nolong. Itu zalim. Orang itu zalim sama itu ya haram. Kalau Allah sudah menentukan haram, dia haram. Bahkan na'udzubillah riba itu dihukumkan termasuk kabair. Karena Allah Subhanahu wa taala mengiklankan perang bagi orang yang melakukan transaksi riba tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam hadis lain di situ Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari Jibril alaihissalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban itu min ghurubus syams, dari semenjak terbenam matahari, menawarkan kepada manusia, kepada umat, man min mustaghfirin astaghfirullah, siapa yang nak minta ampun ku ampunkan malam ini, kata Allah. Siapa yang berhajat ku berikan hajatnya pada manusia. Siapa yang dapat musibah bala dengan beban apa minta dihilangkan kan ku hilangkan. Terus ala kada Allah terus menawarkan itu, kata Jibril kepada kita, sampai hatta tatla'il fajr, sampai subuh. Bukan dari maghrib sampai isya selesai. Ini kebanyakan kita lalai. Ya, bolehlah kita kumpul di langgar di masjid musala, tapi maaf, perempuan mendap di rumah lebih afdal daripada keluar jadi fitnah. Apalagi model-model tadi sedang menjalankan iddah. Jalankan iddah baik, kalau kamu berdandan tentu jiwa Allah yang haram hukumnya. Jadi afdalnya duduk di rumah, mendap di rumah, bacaan dewek, melok ngopeng dari cawang langgar, melok atau kita orang lanang mimpin di rumah sama keluarga, yang maghrib sebelum maghrib balik, ada ke rumah, kumpul ke keluarga kita, anak bini kita, ibu kita, macam yang pimpin. Selesai isyak lanjutkan. Kita lakukan di masjid, bubar dari musola, balik ke rumah lanjutkan lagi. Nak ibadah apapun silakan. Nak macam maulid boleh, nak khataman Quran cantik, nak macam budak silakan, nak macam rotib ahsan. Terus ibadah. Di antara yang sering dilakukan oleh salaf, solat tasbih, baik sendiri atau berjamaah, lalu khataman Quran. Terus mulai lihat, bangunlah malam hari itu, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, wasumuna hariha, dan puasalah di siang harinya. Jadi disunahkan berpuasa di hari nisfu Sya'ban. Nah, kebetulan dan nisfu Sya'ban tahun ini jatuh malam Ahad, InsyaAllah malam Minggu tanggal 24. Tanggal 25 nisfu Sya'ban. Banyak orang ada acara hari Minggu, ya, bahkan ada hall, ya,
Itu sayang gak sebenarnya, tapi apa boleh buat. Mungkin dia melihat tidak ada waktu yang tepat buat mereka kecuali hari itulah, ya sudah, Allah. Lalu bagaimana sikap kita puasa? Tidak, ini ada haul, ada nganten ke, ini sudah sering kami sampaikan. Ahsannya puasa dulu. Sekiranya kita bisa bertahan, bisa dalam arti bukan bisa kita pacak nahan lapar, bisa dengan kondisi kita puasa ini tidak mengecewakan sahabat baik. Kalau kita tidak makan, tidak mencicipi makanan yang mereka hidangkan, maka pertahankan puasa itu lebih abdul. Hadir hal silakan, dengan puasa tidak salah. Kawinan pun silakan dalam keadaan puasa, tidak jadi suatu kesalahan. Ya, kadang-kadang ada orang yang bodoh ini gak ada mencibir. Takut jangan lagi puasa dalam pulau. Ini puasa setahun sekali, ikhwan. Perintah ini datang dari Allah, ya Jibril kepada Rasul menyampaikan kepada kita. Kalau mampu lah, kalau tidak ada apa-apa. Memang balik-balik hukumnya sunnah. Ya, kalau kita sebagai panitia nak puasa kita bakal wudu, macam TPS, abang anggota TPS ini kan, KO kapal sampai bahkan sampai meninggal karena kelelahan. Ya, kita jangan macam itu. Ya, kita silakan nak puasa ahsan, tidak puasa pun silakan. Memang ini sunnah. Cuma kalau kamu puasa hari itu, kamu ada kesempatan kalau nak puasa lagi besoknya, tanggal 16, tanggal 17. Tapi kalau malam hari ini Sya'ban tidak puasa, maka besoknya tidak boleh puasa, kecuali puasa itu memang sifatnya qadha, kafarat atau nadar, atau memang suatu puasa yang sudah kita dawamkan sebelum-sebelumnya. Senin Kamis dari berbulan-bulan tegak boleh dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mereka perbanyak munajat, perbanyak ibadat kepada Allah, minta sampun kepada Allah. Nisfu Sya'ban kumpul baca Yasin, nak baca pun silahkan. Ya, Yasin itu juga bukan langsung dari Rasulullah yang anjurkan pada nisfu Sya'ban baca Yasin, cuma ulama mengambil dari intisari hadis-hadis Rasulullah yang mana Yasin itu adalah suatu surat yang kita bisa niatkan untuk apa? Yasin lima buri Allah. Surah Yasin dibaca tergantung niat kita. Maka pada malam hari itu dan umat ini juga mereka sudah terbiasa dengan Yasin tadi, maka dipilihlah Yasin untuk dibaca. Ustaz, di situ 3 kali boleh tak? Kalau kita nak baca 5 kali boleh. Ngapa nak 3 kali ni? Ngepas ke waktu. Maghrib sampai Isya. Ya, kalau kita nak lebih lagi, nak 7 kali silahkan. Nak 100 kali silahkan. Tak baca Yasin pun tak apa-apa. Yang penting ambil waktu malam itu maghrib sampai subuh, perbanyak munajat, ibadah, taat kepada Allah. Intinya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi annana fatub alaina tawbah wasil likulli hawbah wastur lana mawlati wa aminu rawati wanshur wal ahli wal ikhwani wasairil khillani aw jiratin aw suhbah bil Mustafa Rasuli nahadha bikulli salih Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi bani wa tanahi. Maaf ini ada yang ngirim pertanyaan karena waktu sudah agak mepet. InsyaAllah Senin depan kami berikan jawabannya, insya